안녕하세요. 오늘은 2025년 9월 13일 토요일 마가복음 3장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 마가복음 3장 안식일에 손 마른 사람을 고치시다. 예수께서 다시 회당에 들어가시니 한쪽 손 마른 사람이 거기 있는지라. 사람들이 예수를 고발하려 하여 안식일에 그 사람을 고치시는가 주시하고 있거늘 예수께서 손 마른 사람에게 이르시되 한가운데에 일어서라 하시고 그들에게 이르시되 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것, 생명을 구하는 것과 죽이는 것 어느 것이 옳으냐 하시니 그들이 잠잠하거늘 그들의 마음이 완악함을 탄식하사 노하심으로 그들을 둘러보시고 그 사람에게 이르시되 예 손을 내밀라 하시니 내밀매 그 손이 회복되었더라. 바리새인들이 나가서 곧 헤롯 당과 함께 어떻게 하여 예수를 죽일까 의논하니라. 예수께서 제자들과 함께 바다로 물러가시니 갈릴리에서 큰 무리가 따르며 유대와 예루살렘과 이두메와 요단강 건너편과 또 두로와 시돈 근처에서 많은 무리가 그가 하신 큰 일을 듣고 나아오는지라. 예수께서 무리가 애워싸 미는 것을 피하기 위하여 작은 배를 대기하도록 제자들에게 명하셨으니 이는 많은 사람을 고치셨으므로 병으로 고생하는 자들이 예수를 만지고자 하여 몰려왔음이더라. 더러운 귀신들도 어느 때든지 예수를 보면 그 앞에 엎드려 부르짖어 이르되 당신은 하나님의 아들이니이다 하니 예수께서 자기를 나타내지 말라고 많이 경고하시니라. 또 산에 오르사 자기가 원하는 자들을 부르시니 나아온지라. 이에 12를 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 또 보내사 전도도 하며 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 하심이러라. 이 12를 세우셨으니 시몬에게는 베드로란 이름을 더하셨고 또 세베대의 아들 야고보와 야고보의 형제 요한이니 이 둘에게는 보아너게 곧 우레의 아들이란 이름을 더하셨으며 또 안드레와 빌립과 바돌로메와 마테와 도마와 알페오의 아들 야고보와 및 다데오와 가나나인 시몬이며 또 가롯 유다니 이는 예수를 판 자더라. 집에 들어가시니 무리가 다시 모이므로 식사할 겨를도 없는지라. 예수의 친족들이 듣고 그를 붙들러 나오니 이는 그가 미쳤다 하밀러라. 예루살렘에서 내려온 서기관들은 그가 바알세불이 집혔다 하며 또 귀신의 왕을 힘입어 귀신을 쫓아낸다 하니 예수께서 그들을 불러다가 비유로 말씀하시되 사탄이 어찌 사탄을 쫓아낼 수 있느냐. 또 만일 나라가 스스로 분쟁하면 그 나라가 설 수 없고 만일 집이 스스로 분쟁하면 그 집이 설 수 없고 만일 사탄이 자기를 거슬러 일어나 분쟁하면 설 수 없고 망하느니라. 사람이 먼저 강한 자를 결박하지 않고는 그 강한 자의 집에 들어가 세간을 강탈하지 못하리니 결박한 후에야 그 집을 강탈하리라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 사람의 모든 죄와 모든 모독하는 일은 사하심을 얻되 누구든지 성령을 모독하는 자는 영원히 사하심을 얻지 못하고 영원한 죄가 되느니라 하시니 이는 그들이 말하기를 더러운 귀신이 들렸다 함이러라. 그때에 예수의 어머니와 동생들이 와서 밖에 서서 사람을 보내어 예수를 부르니 무리가 예수를 둘러 앉았다가 여짜오되 보소서 당신의 어머니와 동생들과 누이들이 밖에서 찾나이다. 대답하시되 누가 내 어머니이며 동생들이냐 하시고 둘러앉은 자들을 보시며 이르시되 내 어머니와 내 동생들을 보라. 누구든지 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 형제요 자매요 어머니이니라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. Mark chapter 3. Another time he went into the synagogue, and a man with a shriveled hand was there.
Some of them were looking for a reason to accuse Jesus, so they watched him closely to see if he would heal him on the Sabbath. Jesus said to the man with the shriveled hand, "Stand up in front of everyone." Then Jesus asked them, "Which is lawful on the Sabbath, to do good or to do evil, to save life or to kill?" But they remained silent. He looked around at them in anger and, deeply distressed at their stubborn heart, said to the man, "Stretch out your hand." He stretched it out, and his hand was completely restored. Then the Pharisees went out and began to plot with the Herodians how they might kill Jesus. Jesus withdrew with his disciples to the lake, and a large crowd from Galilee followed. When they heard all he was doing, many people came to him from Judea, Jerusalem, Idumea, and the regions across the Jordan and around Tyre and Sidon. Because of the crowd, he told his disciples to have a small boat ready for him, to keep the people from crowding him. For he had healed many, so that those with diseases were pushing forward to touch him. Whenever the evil spirits saw him, they fell down before him and cried out, "You are the Son of God." But he gave them strict orders not to tell who he was. Jesus went up on a mountainside and called to him those he wanted, and they came to him. He appointed 12, designating them apostles, that they might be with him and that he might send them out to preach and to have authority to drive out demons. These are the 12 he appointed: Simon, to whom he gave the name Peter, James, son of Zebedee, and his brother John. To them he gave the name Boanerges, which means sons of thunder. Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, son of Alphaeus, Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who betrayed him. Then Jesus entered the house, and again a crowd gathered, so that he and his disciples were not even able to eat. When his family heard about this, they went to take charge of him, for they said, "He is out of his mind." And the teachers of the law who came down from Jerusalem said, "He is possessed by Beelzebub. By the prince of demons, he is driving out demons." So Jesus called them and spoke to them in parables. "How can Satan drive out Satan? If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. If a house is divided against itself, that house cannot stand. And if Satan opposes himself and is divided, he cannot stand. His end has come. In fact, no one can enter a strong man's house and carry off his possessions unless he first ties up the strong man. Then he can rob his house. I tell you the truth, all the sins and blasphemies of man will be forgiven them. But whoever blasphemes against the Holy Spirit will never be forgiven. He is guilty of an eternal sin. He said this because they were saying he has an evil spirit. Then Jesus' mother and brothers arrived. Standing outside, they sent someone in
to call him. A crowd was sitting around him, and they told him, "Your mother and brothers are outside looking for you." "Who are my mother and my brothers?" he asked. Then he looked at those seated in a circle around him and said, "Here are my mother and my brothers. Whoever does God's will is my brother and sister and mother." 아멘. 네, 이어서 일본어 성경입니다. 마르코의福音書第3章。イエスは再び街道に入られた。そこに片手の泣いた人がいた。人々はイエスがこの人を安息日に治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは片手の泣いたその人に言われた。真ん中に立ちなさい。それから彼らに言われた。安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか。命を救うことですか、それとも殺すことですか。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、その心の堅くなさを嘆き悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと、手は元通りになった。パリサイ人たちは出て行ってすぐにヘロデ党の者たちと一緒にどうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。するとガリラヤから出てきた非常に大勢の人々がついてきた。またユダヤからエルサレムからイドマヤからヨルダンの川向こうやツロ、シドンのあたりからも非常に大勢の人々がイエスが行っておられることを聞いて身元にやってきた。イエスは群衆が押し寄せてこないようにご自分のために小舟を用意しておくよう弟子たちに言われた。イエスが多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押し寄せてきたのである。汚れた霊どもはイエスを見るたびに見舞いにひれ伏して、あなたは神の子ですと叫んだ。イエスはご自分のことを知らせないよう彼らを厳しく戒められた。さて、イエスが山に登り、ご自分が望む者たちを呼び寄せられると、彼らは身元に来た。イエスは12人を任命し、彼らを使徒と呼ばれた。それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わして宣教をさせ、彼らに悪霊を追い出す権利を持たせるためであった。こうしてイエスは12人を任命された。シモンにはペテロという名をつけ、ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この2人にはボアネルゲ、すなわち雷の子という名をつけられた。さらにアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、レッシン島のシモン、
イスカリオテのユダを任命された。このユダがイエスを裏切ったのである。さて、イエスは家に戻られた。すると群衆が再び集まってきたので、イエスと弟子たちは食事をする暇もなかった。これを聞いて、イエスの身内の者たちはイエスを連れ戻しに出かけた。人々はイエスはおかしくなったと言っていたからである。また、エルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼブルに疲れているとか、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて、例えで語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せるのですか？もし国が内部で分裂したら、その国は立ち行きません。もし家が内部で分裂したら、その家は立ち行きません。もしサタンが自らに敵対して立ち、分裂したら、立ち行かずに滅んでしまいます。まず強いものを縛り上げなければ、誰も強い者の家に入って家財を略奪することはできません。縛り上げればその家を略奪できます。誠にあなた方に言います。人の子らはどんな罪も許していただけます。また、どれほど神を冒涜することを言っても許していただけます。しかし、聖霊を冒涜する者は誰も永遠に許されず、永遠の罪に定められます。このように言われたのは、彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである。さて、イエスの母と兄弟たちがやってきて、外に立ち、人を送ってイエスを呼んだ。大勢の人がイエスを囲んで座っていた。彼らは、ご覧ください。あなたの母上と兄弟姉妹方があなたを探して外に出ておられます。外に来ておられます。と言った。するとイエスは彼らに答えて、私の母、私の兄弟とは誰でしょうかと言われた。そしてご自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい。私の母、私の兄弟です。誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのです。아멘. 네, 감사합니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 오늘의 일본어 한마디는 사도를 일본어로 뭐라고 말하는지인데요. 네, 한글 성경에서는 예수님께서 12제자를 세우셨다고만 나오는데, 네, 제가 가진 개혁 개정 성경에는 12를 세우셨다고만 나오는데, 영어 성경과 일본어 성경을 보면 사도로 임명하셨다, 사도로 불렸다 라고 나오는데요. 여기서 사도는 일본어로 시토라고 합니다. 그래서 참고로 사도신경은 한자 그대로 읽으면 사도신조인데요. 일본어로는 시토신조라고 말합니다. 네, 12사도를 시토라고 말하는 것. 전에 마태복음에서는 12제자에서 주니니노 데시타치 알려드렸던 것 같은데요. 네, 오늘은 사도를 일본어로는 시토라고 말하는 것 기억하시면 좋을 것 같습니다.
네, 오늘 주말도 주님의 은혜 안에서 즐겁고 평안한 주말 보내시길 바랍니다. 감사합니다.